And we got RMS value as Vm by root 2 and average value is 2 Vm by pi. And then we have seen what is phase difference between two waveforms. And for phase difference, we should have two waveforms and one will be leading, one will be lagging. Okay, so which is crossing zero first is considered as leading the other, and which is crossing the zero second, that is considered as lagging the other waveform. Okay. ഏത് വേവ് ഫോം ആണോ ആദ്യം സീറോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേവ് ഫോമിന് ലീഡിങ്ങും ഏത് വേവ് ഫോം ആണോ രണ്ടാമത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേവ് ഫോമിന് ലാഗിങ്ങും നമ്മൾ വിളിക്കും. And then we have two more terms. One is peak factor. Okay, it is a factor for a given waveform and is the ratio of its peak value to RMS value. Okay, so that is like you have an AC voltage like this. Okay, so which is the peak value? The peak value is given by, this is the peak value, P or Vm, you can write anything. Okay, and which is RMS value? RMS is actually, VRMS is actually how much? VRMS is Vm by root 2. അയ്യോ എല്ലാവരും ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ, എന്താണ് എല്ലാവരും ഇല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ VRMS എന്ന് പറയുന്നത് Vm by root 2. Okay, so we know that VRMS equal to Vm by root 2 and it is the ratio of peak value, that is Vm, to the RMS value. Okay, so peak factor എന്ന് പറയുന്നത് it is a ratio of peak value. So peak value is nothing but this one, the maximum value in the positive or negative half cycle, and RMS value will be somewhere here and it is given by Vm by root 2. So it is a ratio of Vm to Vm by root 2. Okay, so anyone can tell me what is the answer for this? If I substitute Vm is as it is, and instead of VRMS, it is Vm by root 2. Oh, root 2. Okay, it is nothing but root 2. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, so what we have done is, it is a ratio, we already know that peak factor is the ratio of peak value to RMS value. Okay, so peak value means nothing but Vm, or you can represent using Vp, or you can represent using Vpk, nothing, no issue at all. But since we are using Vm commonly, so I am using Vm. So V peak to VRMS. But we have already derived an expression for VRMS, and VRMS is nothing but Vm by root 2. So Vm divided by Vm by root 2. So if I do like this, Vm divided by 1 into root 2 divided by Vm. So if I do simplify like this, it will come, and I can cross, can cancel Vm, and then it is root 2. So peak factor is nothing but it is almost constant for an AC waveform, and its value is root 2. That is something 1.414. Like calculator addition നോക്കിക്കണ്ട, ഇത് 1.414 അല്ലേ? Okay, next is another important term, form factor, which have much more importance than peak factor. Form factor is the ratio of RMS value to average value of an alternating waveform. So form factor is the ratio of RMS value to average value. So I can write VRMS divided by V average. Okay, so form factor is the ratio of RMS value to average value. So it is something, ഒരു ഫോം ഫാക്ടർ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേവ് ഫോമിന്റെ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട.
ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ വേവ് ഫോമിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ജനറലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക, ഫോം ഫാക്ടർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് RMS വാല്യൂ ടു ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇത് വരിക? VRMSന് പകരം എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അല്ലേ? VM/√2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V ആവറേജിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? V ആവറേജ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 2VM/π. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? VM/√2 okay, VM/√2 into pi divided by 2VM. Okay, VM ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ അല്ലേ? പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 എന്താ വരിക? 2 എങ്ങനെ എത്ര വരിക പറഞ്ഞ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക? 1.10. 1.11 അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ ടേം ഒക്കെ എഴുതിയെടുത്തോ എല്ലാവരും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും വേഗം. സാഹിത്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പറയണേ. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? So this also you can write peak factor. Peak factor is peak value to ratio of peak value to RMS value. So peak value is nothing but VM. RMS is VM/√2. So you can cancel VM and then it is √2. And form factor is VRMS divided by average value. VRMS is nothing but VM/√2. Average is 2VM/π. So here also you can calculate, you can cancel VM and it will be pi divided by 2√2. So it is 1.1. It is always constant.
കാരണം എന്താണ് വി എം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വി എം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വി ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും വി എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. അപ്പം വി എം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വി ആർ എം എസ് ഏതാണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വേരി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടും. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം, ഓൾ ഫോർമുലാസ് വാട്ട് വി ഹാവ് learned so far, that is for instantaneous value, RMS value, average value, form factor, peak factor, everything is applicable for both voltage and current. ഏത് സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ വേവ് എടുത്താലും ഈ കറണ്ടിനും വോൾട്ടേജിനും ഈ ഫോർമുല എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും വി ഓഫ് ടി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഐ ഓഫ് ടി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? 2Vm/π എന്നാണെങ്കിൽ 2Im ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സൈൻ വേവിന് കോമൺ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയ ഫോർമുലയാണ് അല്ലെ. ആർ എം എസ് വാല്യൂ Vm/√2 ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ കേസിൽ Im/√2. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ ഫോർമുലയും വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഫോർമുല ചെയ്യാൻ. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് Im, that is Vm/R. So you will directly get what is Im. Then you substitute and do the necessary steps. Okay, we will do this. Calculate the RMS and average value of a purely sinusoidal current having a peak value 15 ampere. So that's a problem. All of you note down. So they have given a current waveform and they are telling us to calculate RMS and average value. So this is nothing but current. So its peak value is 15 ampere. ആരാ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? ആദർശക്കാണ്. ശരിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അതെന്താ അറിയാത്ത? ആർ എം എസിന്റെ ഫോർമുല നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദർശ? എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? VRMS is equal to Vm square root of Vm square by 2 pi integral 0 to 2 pi 1 minus cos. ഓക്കെ, അതൊരു അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് VRMS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം? Vm/√2. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേപോലെ IRMS ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? Im ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2. ഓക്കെ, അതൊരു ഫോർമുല. ഓക്കെ, then they are asking us to find out what is average value. So I average, V averageന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ഡെറിവേഷന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയത്? സാറ് നോക്കുന്ന
V average is equal to സാർ ഞാൻ അത് വേറൊരു നോട്ടിലേന് എഴുതിയ ഇന്ന് ഇതിനിടക്ക് നോട്ട് തീർന്നു പോയിട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ നോട്ട് മേടിച്ച. അല്ല ഇന്നാ നമ്മൾ ചെയ്ത്, ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് അവർ ക്ലാസ് ചെയ്തതാണ്. എഴുതിയില്ല അല്ല നീ? കുറച്ച് ഭാഗം എഴുതിയില്ല. അന്നേരം ടി വിന്റെ നന്നാക്കേണ്ടിട്ട് ഒരാൾ വന്നിനു. ടി വിന്റെ ഇത് പോയിട്ട് അന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ വീട്ടിൽ അന്നേരം കുറച്ചതിന്റെ ക്ലാസ് വന്ന് ഇതായിരുന്നു ഫോർമുല. വി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 2Vm by pi. So similarly, I average is equal to 2Im divided by pi. Okay, ആദർശ രണ്ട് ഫോർമുല മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ Okay. So what is the value of this Im? Im ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് അറിയാത്ത രണ്ട് ടേം. So they have directly given the peak value is 15 ampere. That means Im is 15 ampere. So I RMS is nothing but Marsuke എത്രയാണ്? 15 divided by root 2. Marsuk. Sir, 10.60. 10.60. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്? Yes, sir. Okay. So I average എന്ന് പറയുന്നത് 2Im divided by pi. That is 2 into 15 divided by pi. So I average value എത്രയാണ്? $9.55. Okay. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായി? പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 15 ആംപിയർ ആയിരുന്നു അല്ലെ? അതിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്ത് വരുന്നത്? RMS വാല്യൂ വരുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആവറേജ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി? അഭിനന്ദൊക്കെ മനസ്സിലായോ? Okay. Next is one different problem. So we will do it together. So all of you write this. An alternating voltage is expressed as V is equal to 14.14 sin 314t. Determine RMS voltage. This is very important. Okay, frequency, form factor, and instantaneous value when time t is equal to 2 milliseconds. So first you have to calculate what is RMS value, then you have to calculate what is the frequency, then you have to calculate form factor. So actually no need to calculate form factor, you can directly write the equation V RMS divided by V average is equal to 1.1. It will not change. Okay, V RMS divided by V average is equal to 1.1. It is for an AC, since they have told this is an AC signal. Okay, സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ സൈൻ വേവിൽ എപ്പോഴും ഫോം ഫാക്ടർ 1.11 ആയിരിക്കും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തണം. So first you have to calculate RMS value, then you have to calculate frequency, then finally instantaneous voltage when t is equal to 2.1 millisecond. Okay, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ? നവീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്?
അപ്പോ ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏത് ഫോമിലാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, വി എന്ന് പറയുന്നത് വി എം സൈൻ വേവിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14.14 സൈൻ 314 ടി. So it is having some similarity, and if you look at this equation, you come to know that Vm is 14.14 and omega is how much? 314. അല്ലെ, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക, കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതായത് ഒരു എ സി വേവ് ഫോം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിലാണ്, സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ ഹിയർ ഇഫ് യു കമ്പയർ ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് Vm we have 15.14 sin, it is there as it is, and instead of omega we have 314, then we have t. That means value of Vm is 14.14 and omega is 314. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ഇനി എങ്ങനെയാണ് VRMS കണ്ടുപിടിക്കുക? Vm റൂട്ട് ചെയ്ത Okay, Vm divided by root 2. Okay, that means 14.14 divided by root 2. എത്രയാ കിട്ടുക? 9.9. Okay, 9.99. യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത്, വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് what we have to find out is frequency. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക? അപ്പോ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഓഡിയോ. ഇവിടെ നവീത് പറയുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ക്ലിയർ ഇല്ല. ഹലോ, ഇടക്കിടക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി ചില സമയത്ത് ക്ലിയർ ഇല്ല, കട്ടായി. ചാറ്റില് ഒന്ന് സർ ഒമേഗ ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട്. 2πf എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് നവീത് പറഞ്ഞത്. ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2πf എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലയാണ്. അന്നേരം ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π. ഇതാണ് നവീൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടിയത്? ഒരു 49. ഓക്കെ, നിയർലി ഈക്വൽ ടു 50 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് നിയർലി ഈക്വൽ ടു 10. 9.99 എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി ഈക്വൽ ടു 10. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു 50 ഹെർട്സ് അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? 50 ഹെർട്സ്. സാഹിത്യ അടുത്തത് ഫോം ഫാക്ടർ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോം ഫാക്ടറിന്? നമ്മൾ ഫോം ഫാക്ടറിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? VRMS by V average. ഓക്കെ, VRMS ഡിവൈഡ് ബൈ V ആവറേജ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. 14 VRMS നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഈസ് 10 വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ല. 2Vm/π ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എഴുതാം 1.11. ക്ലിയർ അല്ലേ? കുറെ ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. സാറേ ഫോം ഫാക്ടർ 1.11 അങ്ങനെ ഇത്
കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഫോം ഫാക്ടർ വന്നിട്ട് പറ്റും. ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. ഇക്വേഷൻ എഴുതണം എന്തായാലും. ഡയറക്ട്ലി 1.11 എഴുതാൻ പാടില്ല. ഫോം ആ. ഫാക്ടർ ഇസ് വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ആവറേജ് എന്ന് എഴുതണം. കാരണം ഇക്വേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. 1.11 എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അഭിനന്ദ് എൻ ബി സൈലന്റ് ആണല്ലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത്. അഭിനന്ദ് ഇല്ലേ? Okay, last of the term, the fourth one. Instantaneous voltage when T is equal to 2.1 millisecond. Sorry, it is actually 2 milliseconds. Sorry, 2 milliseconds. So what you have to do is, you have to take this equation. That is 14.14 sine 314 into T is there. Instead of T, you just substitute 2 milliseconds. 2 milliseconds. Okay, and this comes in bracket. Okay, first എന്ത് ചെയ്യുക, 2 milliseconds 314 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിന്റെ സൈൻ എടുക്കുക, അതിനെ 14.14 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. $8.30. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Sir. Sir. So we will do one more problem. Write this problem. It is very simple. Okay, a current wave is made up of two components: a 5 ampere DC component and a 50 hertz AC component, which is sinusoidal wave with its peak value of 5 ampere. Sketch the resultant waveform and determine its RMS and average value. എഴുതിയാൽ
കഴിഞ്ഞില്ല? എഴുതി. ഓക്കെ. സോ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ദർ ആർ ടു കോമ്പണൻസ്, ഡി സി കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്, എ സി കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എ സി കോമ്പണന്റ് മാത്രം വരക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് AC component that is like 50 Hz frequency. Assume that it is having 50 Hz frequency and the peak value is 5 ampere. Okay, it's current actually. That is the AC component. So along with that, എന്തും കൂടി ഉണ്ട്, DC കോമ്പണന്റും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് റെഫറൻസ് വാല്യൂ. ഈ ഡി സി കോമ്പണന്റ് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട് എ സിയുടെ അല്ലെ, അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട്. എത്ര പെർസെന്റേജ്, എത്ര വാല്യൂ? 5 ആംപിയർ ആണ് ഡി സിയുടെ വാല്യൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംവെയർ. സോ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഹിയർ, okay, this corresponds to 5 volt DC. Okay, 5 volt DC. Okay, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു AC വരച്ചു, AC component മാത്രം. I have drawn only AC component, then I have drawn DC component. Now since both are together അല്ലെ, ഒരു കറണ്ടിന് AC component ഉണ്ട്, DC component ഉണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ we have to start AC from this line. നേരത്തെ വരച്ച AC ഇങ്ങനെ വരണം. So now this is the resultant wave. Okay, I can delete this front line. So now this is the resultant wave. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? ഈ എ സി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, ഈ ഫസ്റ്റ് വരച്ച വേവ് ഫോം പോലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡി സി കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, അത്രയും വോൾട്ട് ഡി സി മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ the new waveform is somewhat like this. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക. രണ്ടും വരയ്ക്കണം സാർ? ഇല്ല, രണ്ടാമത്തെ വരച്ചാൽ ഓക്കെ. വരച്ചില്ലേ? ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് തരാം. കറണ്ട്, ഓക്കെ, കറണ്ട് ആണ് ആവറേജ് വാല്യൂ. ആവറേജ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ഇതാണ് വേവ് ഫോം. ഇതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയും?
നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം 5 വോൾട്ട് DC ഇവിടെ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. അതായത് കറണ്ടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ക്യാൻസൽ ആവും? പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ക്യാൻസൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് DC വോൾട്ടേജ് തന്നെ എന്താക്കാം? ആവറേജ് വാല്യൂ ആക്കി എടുക്കാം. I average is equal to 5 Okay. Now RMS എന്ന് പറയുന്നത് IRMS എന്ന് പറയുന്നത് okay, it is square root of DC വോൾട്ടേജിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് RMS വാല്യൂ. അതായത് IM എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആംപിയർ ആണ്. 5 ആംപിയർ divided by √2 square. അത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് DCന്റെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? AC വാല്യൂയുടെ RMS വാല്യൂ ഉണ്ട്, IRMS. AC വാല്യൂയുടെ RMS വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണുക? IRMS is equal to IM divided by √2. So IM is given, that is actually 5 divided by √2. So you will be getting some I think ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? എത്ര വരിക? 5 divided by √2 എത്ര വരിക? ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? RMS വാല്യൂ കിട്ടാൻ ഈ ഫോർമുലയില് DC വാല്യൂ that is 5 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3.53 സ്ക്വയർ അതാണ് RMS വാല്യൂ. ടോട്ടൽ RMS വാല്യൂ DCയും AC വരുമ്പോൾ IRMS വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരും. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. 6.1 കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്ക്. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 6.12. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ